मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाया कि जो भी काम करो वो प्रामाणिकता और ईमानदारी से करो। जिंदगी में अगर 2 पैसा कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन प्रामाणिकता रखोगे तो सुख शांति मिलेगी। ये है नटवर भाई दर्जी। नटवर भाई अहमदाबाद के नवावाड़ज एरिया में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। पेशे से तो नटवर भाई एक सामान्य दर्जी का यानी कि सिलाई का काम करते हैं। सन 1980 में मैं काम ढूंढने के लिए बॉम्बे गया था। वहाँ जाकर मैंने दर्जी का काम शुरू किया। धीरे धीरे मेरा परिवार भी बढ़ता गया, ज़रूरत भी बढ़ती गई। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने उधार पैसा लेना चालू किया। देखते देखते 2015 तक 18 से 20 लाख का कर्जा हो चुका था। कर्जा मांगने वाले मेरे घर पे आने लगे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी वक्त दादर स्वामीनारायण मंदिर के कोठारी बापा ने मुझे कहा कि यहाँ से सब बेचकर जो भी पैसा आए उसमें से जितना हो सके उतना कर्ज भर देना, फिर अहमदाबाद जाकर धीरे धीरे काम कर कर्जा चुका देना। मैं अहमदाबाद चला आया। मेरे सर पे अभी भी 12 लाख का कर्जा बाकी था। नटवर भाई ने अहमदाबाद आकर एक छोटे से बुटीक में सिलाई का काम शुरू किया और उनका बड़ा बेटा भी दूसरी दुकान में सिलाई का काम करने जाने लगा था। यहां पर भी उनका काम ठीक ठीक ही चल रहा था। घर के खर्च में से पैसे बचा बचा कर धीरे धीरे कर्ज के पैसे वापस कर रहे थे। और फिर अचानक इस साल ये कोरोना की महामारी आ गई। उस वजह से लॉकडाउन लग गया और हमारा काम बंद हो गया। एक तरफ काम बंद था, घर में पैसे नहीं थे, दूसरी तरफ पापा का 9 से 10 लाख का कर्जा भी बाकी था और छोटे भाई के लिए पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे और समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा हुई और काम फिर से शुरू हुआ। नटवर भाई और उनका बेटा काम पर जाने लगे। सुबह 9 बजे बस पकड़ के बुटीक जाता था, शाम को 6 बजे वापस आता था। हर रोज बस से उतर के पान वाले से गले से चॉकलेट लेके चल के बुटीक जाता था। वापस आते टाइम उसी गले से चॉकलेट लेके बस में बैठता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था। मैं 5 बजे बुटीक से घर वापस आ रहा था। मैं चल रहा था, एक प्लास्टिक की पैक की हुई बैग देखी। मैं आश्चर्य हुआ कि प्लास्टिक की बैग में क्या है। वो बैग उठाया, पान की दुकान पे पहुंच गया। मुझे बराबर याद है कि उस दिन शाम को वो जब मेरी दुकान पर चॉकलेट लेने के लिए आए तो मैंने उनके हाथ में एक थैली देखी। थैली खोल के देखा तो उसमें लाल कपड़ा था। उसके अंदर 2-2 हज़ार की नोट थी और 3 बंडल थे। हम लोग ने गिने तो 5 लाख रुपए थे। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि किसके होंगे। इन पैसों को लेकर नटवर भाई 20 से 25 मिनट तक मेरी दुकान पर खड़े रहे ताकि कोई पैसा ढूंढता हुआ आए और उनको वो वापस लौटा सके, लेकिन कोई आया नहीं। फिर मैंने नटवर भाई से कहा कि नटवर भाई आपकी तो किस्मत खुल गई, भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया है आपको, रख लीजिए ये पैसे आपके काम आएंगे। लेकिन नटवर भाई ने तुरंत मुझसे कहा कि नहीं नहीं, BFPS के सत्संगी और प्रमुख स्वामी महाराज के शिष्य होने के नाते मैं किसी दूसरे की चीज़ को नहीं रख सकता। और ऐसा कहकर उन्होंने मुझे अपना पता और फ़ोन नंबर दिया और कहा कि अगर कोई पैसा ढूंढते हुए आए तो उनको मेरे घर पे भेज देना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि
इस कलयुग में उससे भी ज़्यादा इन कोरोना की परिस्थिति में इतने सारे रुपए कौन वापस लौटाता है, कौन हरिश्चंद्र बनता है। ऐसा कहकर नटवर भाई वहां से चले गए, लेकिन घर जाने की बजाय नटवर भाई जहां से उनको वो थैली मिली थी उसी जगह वापस गए और कई देर तक खड़े रहे ताकि जिसके पैसे थे अगर वह ढूंढता हुआ आए तो उसकी अमानत उसे लौटा दी जा सके। तकरीबन आधे घंटे बाद एक आदमी बाइक लेकर आया, कुछ ढूंढने लगा और फिर नटवर भाई के हाथ में थैली देखकर उनके पास गया। वो भाई मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि ये पैसे मेरे हैं, तो उनको मैं थोड़ा पूछताछ किया, फिर वाकई में पैसे उनके थे तो उनको लौटा दिए। बात बात में उस महाशय ने बताया कि उनका नाम मयूर पंचाल है और वो 5 लाख रुपए उन्होंने अपने लड़के की पढ़ाई की फीस भरने के लिए अपने बॉस से उधार लिए थे। अपने खोए हुए पैसे वापस पाकर मयूर भाई की जान में जान आ गई थी। खुश होकर मयूर भाई ने उन पैसों में से 2000 रुपए निकालकर इनाम के तौर पर नटवर भाई को देना चाहा, लेकिन नटवर भाई ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। वह पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाया कि जो भी काम करो वो प्रामाणिकता और ईमानदारी से करो। जिंदगी में अगर 2 पैसा कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन प्रामाणिकता रखोगे तो सुख शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर नटवर भाई चाहते तो वह 5 लाख रुपए अपने पास रख सकते थे। शायद उन पैसों से नटवर भाई अपने कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा चुका सकते थे, लेकिन नटवर भाई अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के बताए गए उसूलों पर चले और पैसे जिनके थे उनको लौटा दिए। धन्य है नटवर भाई को और धन्य है नटवर भाई जैसे लाखों प्रामाणिक हरिभक्त तैयार करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज को। वो सुन भाई, हमें वहां पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? सर जी 2.5 घंटा लगेगा। हो सके तो थोड़ा जल्दी करना यारा। ठीक है सर। ओ पापा जी, क्या हो गया? किथे खो गए? उन लड़का नू देख मुझे भी मेरी जवानी के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं भी नशे और ड्रग्स की चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मानो जिंदगी नरक सी हो गई थी। अपनी ही जिंदगी मैनू बोझ लगने लगी थी। लेकिन तब भी मेरे एक दोस्त ने मेरी मुलाकात प्रमुख स्वामी महाराज जी से करवाई। उस दिन प्रमुख स्वामी जी मेरे साथ नीचे जमीन पर बैठ गए और बहुत ही प्यार से व्यसन को छोड़ने के लिए मैनू समझाने लगे। मैनू समझाते समझाते स्वामी जी बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए और तब तक समझाते रहे जब तक मैंने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं ले ली। पुत्र, प्रमुख स्वामी जी की उस एक मुलाकात से मानो मैनू नया जीवन मिल गया था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। संत परम हितकारी
प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी। चल चल चल, बस आ गई, दरवाजा खोलो। लीजिए दादाजी, थोड़ा खा लीजिए। अरे दादाजी, क्या हुआ? बेटा, मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरे जैसे एक गरीब आदिवासी की विनती को सुनकर प्रमुख स्वामी जी हमारे छोटे से गांव में हमारी छोटी सी कुटिया में पधारे थे। स्वामी बापा ने कुटिया के अंदर रखी सारी वस्तुओं को पावन किया और बाद में एक साधारण सी चारपाई पर बैठ गए। फिर जब मैंने स्वामी बापा से कहा कि बापा, आपके लिए मैंने अपने हाथों से उड़द के वड़े बनाए हैं, इसे खाइए ना। इतने बड़े महान गुरु होने के बावजूद भी स्वामी बापा ने बिना किसी झिझक मेरे जैसे एक आदिवासी के हाथ के बने वड़े खाए। उसी दिन हमारी छोटी सी कुटिया के साथ साथ मेरा जीवन भी धन्य हो गया था। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम हितकारी, जय हो प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम हितकारी, जय हो। अरे सुन भाई, पहुंच गए हम? बस सर 2 मिनट। स्वामी बापा, सालों पहले मैं भी इसी तरह ऊटी के एक स्कूल में पढ़ता था। घर से बहुत दूर मेरे पिताजी ने अफ्रीका से आपको पत्र लिखकर मुझसे मिलने के लिए ऊटी जाने को कहा था और आप मेरे पिताजी के एक पत्र की वजह से सिर्फ मुझसे मिलने मीलों दूर आए थे। वहां आकर पहले तो मेरी स्कूल ढूंढने में ही आपको बहुत वक्त लगा था। फिर जब आप स्कूल पहुंचे तो स्कूल वालों ने आपको अनजान व्यक्ति जानकर मुझसे मिलवाने के लिए मना कर दिया था। फिर भी आप स्कूल के बाहर गर्मी में 1 घंटे तक गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार करते रहे थे। फिर जब बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे आपसे मिलने की अनुमति मिली और मैं जब बाहर आया तो आपको देखकर मैं खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जहां मुझसे मिलने कभी कोई नहीं आता था वहां आप आए थे। तब आपने मेरे सर पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से मेरे हालचाल पूछे, मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछा और अच्छी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद भी दिए। और आखिर में मुझे प्रसाद देकर मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई।
सच में स्वामी बाबा, उस दिन लगा था कि मेरे माता पिता ही मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए हैं। परम हितकारी जय हो, प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो। याद है अजय, हमारी नीलम भी इतनी ही थी, तब उसे एक जानलेवा बीमारी हुई थी और हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया था। हाँ भैया, उस वक्त तो डॉक्टर्स ने भी नीलम के बचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी सारी दुनिया मुझसे छीन ली हो। लेकिन यह बात जब प्रमुख स्वामी महाराज को पता चली तो तुरंत उन्होंने हमें फोन किया था और आश्वासन देते हुए कहा था कि भरत तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी बेटी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अगले 9 दिनों तक स्वामी बापा ने हर रोज शाम को हमें फोन किया था और एक स्वजन की तरह हमें आश्वासन देते रहे थे। स्वामी बापा के उसी आशीर्वाद की वजह से हम सब धीरज रख पा रहे थे और उसी आशीर्वाद की वजह से आज हमारी नीलम जिंदा है। आज जब नीलम की शादी होने जा रही है तो पहला न्योता तो स्वामी बापा को ही देना चाहिए ना। तो अब समझ में आया कि आप शादी का पहला कार्ड लेकर यहाँ सारंगपुर क्यों आए हैं। तो चलिए भैया, चलते हैं स्वामी जी के स्मृति मंदिर पर शादी का पहला न्योता देने। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, परम सुखकारी परम सुखकारी। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, संत हितकारी संत हितकारी। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो, प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो, प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो, प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो। અત્યારે જ્યારે વિશ્વની અંદર આપણે જોઈએ તો એક વાત વહેતી થઈ છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે બહારે પાડો એની વિપુલ સંખ્યામાં હોય તો આપોઆપ વિશ્વમાં છવાઈ જાય છે. પણ હવે દુનિયાની અંદર ક્વોન્ટિટી કરતાં ક્વોલિટી ઉપર વધારે ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. એક બહુ જ મોટા ઉદ્યોગપતિ અમારી પાસે આવ્યા હતા અને એને કીધું કે સ્વામી, અમે જે બહારે પ્રોડક્ટ બહારે પાડીએ છીએ એ એટલો પરફેક્ટ અને ક્વોલિટી કોન્શિયસ હોવો જોઈએ કે દર 10 માણસે અમે ક્વોલિટી કંટ્રોલર રાખીએ છીએ, કારણ કે અત્યારની દુનિયાની અંદર ક્વોલિટી વહેંચાય છે, ક્વોન્ટિટી નહીં. પણ એના ઉપરાંત પણ તમે ઉપર જુઓ તો થોડા સમય પહેલાં અમે અમેરિકા હતા અને અમેરિકાની અંદર સેલ્સ ફોર્સ કરીને બહુ જ મોટી કંપની છે. ટૂંકા સમયની અંદર એનું જે ઇન્ટરનેશનલ જે નેટવર્થ એ એપલ જેવી મોટી મોટી કંપનીની હરોળમાં આવવાની શક્યતા છે. આ સેલ્સ ફોર્સના જે માણસો છે અને એના જે ઓનર છે એને એવો વિચાર કર્યો કે વ્યક્તિ અમારે ત્યાં કામ કરે છે એ સ્વેચ્છાથી વિથ વોલન્ટરી સ્પિરિટ, પગાર તો મળે પણ એની અંતરની ભાવના હોવી જોઈએ. તો ભાવના માટે એને શું કર્યું કે કોઈ પણ ત્યાં માણસ કામ કરતો હોય એ અન્ય, એ પછી પોતાના ચર્ચમાં હોય કે કોઈ ધર્મમાં હોય કે પોતાના નાના મોટા નેબરહુડની અંદર કોઈ પણ એ પોતે વોલન્ટરી સેવા કરે તો એનો મેચિંગ પગાર આ સેલ્સ ફોર્સ કંપની આપે છે.
એટલે શનિ રવિ કોઈ મંદિરમાં સેવા કરે તો એનો પગાર પણ આ સેલ્સ ફોર્સ અમારે ત્યાં કામ કર્યું એવી રીતે આપે તો વ્યક્તિ જ્યારે સ્વૈચ્છિક સેવામાં જોડાય તો જ્યારે 5 દિવસ એને ત્યાં કામ કરે પણ ડબલ બળથી અને બમણી એનર્જીથી કરી શકે. આવા વાતાવરણની અંદર માઇન્ડફુલનેસ કહેતા કે મન સ્થિર કરવાના વાતાવરણની અંદર એટલી બધી એની પ્રગતિ થઈ છે કે જ્યારે અમે એના અધિકારીઓને મળવા ગયા ત્યારે મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે એક માણસ અમને મળવા આવ્યા અને અમે જ્યારે એને પૂછ્યું કે ભાઈ તમારી પોઝિશન શું, તો એને કીધું કે સ્વામી કે અત્યાર સુધી દુનિયાની અંદર ક્વોન્ટિટી અગત્યની હતી, એના પછી ક્વોલિટી અગત્યની થઈ, પણ અમે અહીંયા એવું માનીએ છીએ કે ઇક્વોલિટી એ ક્વોલિટી કરતાં પણ વધારે અગત્યની છે, કે હું ઇક્વોલિટી ઓફિસર છું. ઇક્વોલિટી ઓફિસર એટલે કે કોઈને અમારે ત્યાં કામ કરતા લોકોને એવું થવું ન જોઈએ કે અહીંયા અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એ પછી જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ, રંગ એ કોઈના આધારે જો વાતાવરણ ન્યાયિક હશે તો કામ કરવાનું જોશ વધશે અને અમારી જ કંપનીની પ્રગતિ થશે. પહેલી જ વાર મેં આ જોયું. પણ એના ઉપરાંત પણ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામીના દર્શન કરવા બહુ જ નામાંકિત કંપની હ્યુલેટ પેકાર્ડના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ એ સ્વામીના દર્શન કરવા આવ્યા, વ્યોમેશભાઈ જોશી, અને ભાવનગરમાં દર્શન કરતા હશે તે વખતે એમની જોડે એક અમેરિકન ભાઈ જેનું નામ ફ્રેન્ક હતું, એ સતત વ્યોમેશ જોશી જોડે ભેગા ને ભેગા જ રહે. મને આશ્ચર્ય થયું કે આ કોણ છે, તમારા સેક્રેટરી છે કે શું છે, તમારી મિટિંગોમાં ભેગા, વાતચીતમાં ભેગા, કાંઈક આપણે ચર્ચા કરતા હોય તોય ભેગા, એટલે કરે છે શું? ત્યારે આપણને જાણ થઈ કે સ્વામી આ અમારા સ્ટેબિલિટી સેક્રેટરી કહેતા કે મૂડ મેનેજર છે. મૂડ મેનેજર એટલે એ કે અમારી કંપનીને ખબર છે કે હું કોઈ પણ નિર્ણય લઉં એ હજારો માણસને અફેક્ટ થાય અને મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સનો એનો સવાલ હોય છે, તો મારો મૂડ પરફેક્ટ હોવો જોઈએ નિર્ણય લેતા પહેલાં. કદાચ મારે ફોન આવ્યો હોય ને કોઈકની જોડે મારે ઊંચા સાથે બોલાબોલી થઈ હોય તો તરત આ મને ફ્રેન્ક કે લુક વ્યોમેશ, ધ્યાન રાખજો, શાંતિ રાખજો, આગળ કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, ધીરજ રાખજો. કદાચ મારા ઘરના માણસ જોડે કાંઈ જીબાજોડી થઈ હોય, કદાચ કોઈ દુઃખ થાય એવો પ્રસંગ બન્યો હોય, કદાચ હું ફ્લાઇટ લેવા ગયો હોય ને ચૂકી ગયો હોય ને મારું મન બગડ્યું હોય, તો પણ મારું મન સાચવવા માટે એક વ્યક્તિને હજારો ડોલરનો પગાર આપીને પણ કંપની રાખે છે. વ્યક્તિનો મૂડ પરફેક્ટ હોવો જોઈએ. એટલે જેમ ક્વોન્ટિટી અગત્યની હતી એમ ક્વોલિટી કરતાં વધારે અગત્યની ઇક્વોલિટી, એના કરતાં વધારે અગત્યની સ્ટેબિલિટી. પણ થોડાક સમય પહેલાં અમે દુબઈ હતા અને કસ્ટમના અધિકારીઓને અમે મળતા હતા. પોર્ટ્સ ઓથોરિટીના આપણું ત્યાં મંદિર બને છે એના લીધે બહુ જ સારી ચર્ચા થઈ, વાતો કેવી રીતના, અને ખૂબ પ્રેમથી તમામ પ્રકારે સહકાર આપવાની સૌ અધિકારીઓ અમને વાત કરી. પણ મીટિંગ પતી પછી એક વ્યક્તિ મારી પાસે નજીક આવ્યો અને એને કીધું કે સ્વામીજી, હિયર ધીસ ઇઝ માય કાર્ડ and I am the happiness officer allotted to you. મને વિચારો હેપીનેસ ઓફિસર, એક યસ ઇટ્સ માય જોબ ટુ કીપ યુ હેપી. તમને કંઈક પ્રશ્ન થાય, તમને કંઈક વાંધો આવે, તમારે કંઈક કામ અટક્યું તો હું એ બધું કામ ધ્યાન રાખીશ. હેપીનેસ ઓફિસર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે કામ કરે એનું સુખ અને આનંદ જળવાવો જોઈએ. એ દેશની અંદર હેપીનેસ મિનિસ્ટ્રી છે. જે કાંઈ થાય એ સુખ રૂપે બધું કાર્ય થાય એવું ધ્યાન રાખવા માટે. તો સ્ટેબિલિટી કરતાં પણ અંતે વ્યક્તિ હેપી હશે તો એ સંપૂર્ણ રીતે આગળ વધે છે. પણ એ બધાના પાયાની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વારંવાર કહેતા કે સર્વનો આધાર શું છે, તો સ્પિરિચ્યુઆલિટી, કહેતા કે આધ્યાત્મિકતા. કલામ સાહેબે જ્યારે ભારતના વિકાસનો આખો નકશો પ્રમુખ સ્વામી સામે ધર્યો ત્યારે પ્રમુખ સ્વામીએ શું કીધું કે સાહેબ આ 5 મુદ્દામાં એક છઠ્ઠો ખૂટે છે, ફેથ ઇન ગોડ, કહેતા કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, આધ્યાત્મિકતા. પ્રમુખ સ્વામીનો કોર એલિમેન્ટ હતો આધ્યાત્મિકતા. આખો સંસ્થાનો એમને વિકાસ કર્યો, વિશ્વની અંદર જે કાંઈ કાર્ય કર્યા અને વ્યક્તિગત લોકોને મળીને પણ જે અનુભવો આપ્યા એ બધાનો બેઝ હતો સ્પિરિચ્યુઆલિટી. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે પીપલ વિલ ફર્ગેટ
what you speak. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. લોકો તમે જે બોલો છો એ ભૂલી જશે અને તમે જે કાંઈ કાર્ય કર્યું છે એ પણ ભૂલી જશે, પણ તમે એને કેવી અનુભૂતિ કરાવી એ ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સંસર્ગમાં આવેલા લોકોને જે અનુભૂતિ થઈ છે એના કારણે એ વારંવાર પ્રમુખ સ્વામી પાસે આવતા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઝંખતા. જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય છે કે વાય ડુ મિલિયન્સ કમ ટુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એન્ડ વાય આર ધે સો કમિટેડ ટુ હિમ, કે લાખો માણસો પ્રમુખ સ્વામી પાસે કેમ આવે છે અને લાખો માણસો પ્રમુખ સ્વામીને કેમ સમર્પિત થાય છે, તો એનો જવાબ બહુ સહેલો છે. બિકોઝ હી વેન્ટ ટુ મિલિયન્સ એન્ડ હી ઇઝ સો કમિટેડ ટુ ધેમ. કારણ કે લાખો માણસના ઘર આંગણે અને એના હૃદય સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે પહોંચ્યા છે અને પોતે એ સૌને એટલા સમર્પિત હતા, તેથી લાખો એમને સમર્પિત થયા છે. એક પ્રસંગ જાણીને આપણને સૌને આશ્ચર્ય થાય કે વરસાદની સિઝન હતી અને જોરદાર વરસાદ વરસતો હતો. કાદવની અંદર સ્વામીની ગાડી અટકી ગઈ એટલે સ્વામીએ ગાડીની અંદર ટ્રેન લીધી અને ટ્રેનમાંથી સ્વામી બલદાણા પહોંચ્યા. ત્યાંથી સ્વામીશ્રી ખારવા ગામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં બધા માળોદના હરિભક્તો પ્રમુખ સ્વામી પાસે આવે છે કે સ્વામી તમે ગમે તેમ કરીને અમારે ગામે આવો. પ્રમુખ સ્વામીએ જોયું કે વરસાદ પડતો હતો અને વરસાદની ધારા બંધ થતી જ નથી. એક દિવસમાં 30 ઇંચ વરસાદ પડે અને ભારતના ગામડા એટલે વિચારો શું પરિસ્થિતિ સર્જાય. ચારે બાજુ તળાવો ફાટ્યા હતા. એ સંપૂર્ણ પાણીમાં તરબોળ વાતાવરણની અંદર પણ હરિભક્તોનો ભાવ પૂરો કરવા માટે ગાડી તો જઈ જ ન શકે, તો ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં બાપા બેઠા. ત્યાં જતા 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 માંડ માળોદ પહોંચ્યા. ત્યાં પછી કોઈ કીધું કે સ્વામી રામપરાના હરિભક્તો આવીને કે સ્વામી અમારે ત્યાં આવો, તો ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં સ્વામી જતા જતા રામપરા પહોંચ્યા. ત્યાં આગળ હરિભક્તોને મળી, ત્યાં નાની મોટી સભા કરી અને સ્વામી ફરતા ફરતા રાતના 10 વાગે ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં સ્વામીશ્રી પાછા માળોદ આવ્યા. 55 કિલોમીટર ભર વરસાદમાં, ચારે બાજુ પાણીના તળાવ ફાટ્યા હોય એ પરિસ્થિતિની અંદર સ્વામી રાતના 10 વાગે આવે છે. ત્યાં નાનકડી સભા ભરાઈને બેઠી હતી. બધા કે સ્વામી આપણે જમ્યા નથી, આરામ કર્યો નથી, થાકી ગયા છે. સ્વામી કે પણ હરિભક્તો જમ્યા વગરના બાકી છે, પહેલાં આપણે સભા કરી દઈએ, પછી હરિભક્તો જમીને ઘરે જાય, પછી આપણે જમશું. તો સ્વામીશ્રીનું વિચરણ એ હરિભક્તોના ભાવ પૂરા કરવા માટે અને આધ્યાત્મિકતા માટે હતું. પણ કેવળ વિચરણ પણ નહીં, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લગભગ 2.5 લાખ ઘરોમાં પધરામણી કરી છે. દેટ મીન્સ ફિઝિકલ, નોટ વર્ચ્યુઅલ, નોટ જસ્ટ બ્લેસિંગ્સ. 2.5 લાખ ઘર આંગણે પ્રમુખ સ્વામી જાતે ગયા છે. ધીસ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ રેકોર્ડ. પણ આંકડા કરતાં એની ડેપ્થ જુઓ, કેવી પધરામણી. 2001ની સાલનો આ પ્રસંગ છે. અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં હરિમંદિરની પ્રતિષ્ઠા હતી. તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને તાવ હતો. વાત એવી હતી કે પ્રતિષ્ઠા કરવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવશે અને કદાચ સભામાં પણ ન પધારે, છતાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે સભામાં આવ્યા. હજારો હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. સ્વામીશ્રીએ દર્શન દીધા, થોડા આશીર્વાદ આપી, સભા જેવી પૂરી થઈ. પૂરી થતાં સ્વામીએ એકદમ મને બોલાવ્યો અને મને કહે કે તે શંભુસિંહનું ઘર જોયું છે? શંભુસિંહ જાડેજા આપણા જૂના હરિભક્ત, મને ખબર આ નજીકના વિસ્તારમાં રહેતા હતા, પણ મેં તો ઘર જોયું નહોતું. સ્વામી કહે કે તું આગળ બેસી જા અને પોલીસને માર્ગદર્શન આપો, આપણે શંભુસિંહના ઘરે પધરામણી કરવા જવું છે. મેં તરત સ્વામી આગળ દલીલ કરી કે સ્વામી આપણી તબિયત નરમ છે, આપણે વહેલા મંદિરે પહોંચી જઈએ. સ્વામી કે આ તો તું અહીંયા સ્થાનિક છે એટલે તને પૂછું છું, નીકર મારે તને પૂછવાની પણ જરૂર નથી, આપણે શંભુસિંહને ત્યાં જવું છે. મૂંઝાઈને મેં તરત શંભુસિંહના દીકરા હિતેન્દ્રસિંહને બોલાવી લીધા અને એને ખબર નહીં કેમ મેં કહ્યું તું પોલીસની ગાડીમાં બેસી જા અને આગળ તું તારા ઘરે લઈ જા. હિતેન્દ્રસિંહ કહે કે પણ સ્વામી ક્યાં? મેં કહ્યું તારા ઘરે જવાનું છે.
બાપાએ ગાડી શરૂ કરી, પોલીસની ગાડી લઈ અને હિતેન્દ્રસિંહના ઘરની જે સોસાયટીમાં, રવિવારનો દિવસ હતો, ઘણાય અમદાવાદના જે ભાઈઓ હોય રાતના મોડા જાગ્યા હોય, સવારના મોડા ઉઠે એટલે હિંચકે બધા ઝૂલતા હતા. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે પોલીસની ગાડી આવી, પ્રમુખ સ્વામીની ગાડી આવી અને શંભુસિંહના ઘરે ગાડી ઊભી રહી. અને હિતેન્દ્રએ એકદમ મને કહ્યું કે સ્વામી કહેવું તો જોઈએ. મેં કહ્યું ભાઈ મને કોઈએ કહ્યું નથી. અને હિતેન્દ્રસિંહ કહે પણ સ્વામી મારા ચંપલ પણ મેં લીધા નથી અને મારા ખિસ્સામાં ચાવી પણ ઘરની નથી, ઘર બંધ. છતાંય પ્રમુખ સ્વામી કીધું કે ચારે બાજુ ઘરની પ્રદક્ષિણા કરી. સ્વામી કે આ બારી ખોલો. બારી જો ખુલ્લી નીકળી તો એમાં સ્વામીએ પુષ્પ પધરાવ્યા અને સ્વામી કે શંભુસિંહની જય હો. બધા જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને મને લાગ્યું કે આ શું થયું. એમનો સગો દીકરો વિચાર કરે છે કે આ શું થયું અને શંભુસિંહ પોતે છે ક્યાં, એ તો હતા નહીં. અને સ્વામી પધરામણી કેવી રીતના આવ્યા. મંદિરે જતા ગાડીમાં ધર્મચંદ સ્વામીએ મને કહ્યું સ્વામી કે મને તો ખાલી સભામાં મેં બેઠા હતા એટલે શંભુસિંહ સભામાં બેઠા તેને એક ચિઠ્ઠી લખી કે બાપા અહીંયા બેઠા છે, એની સામે સભાના છેડે એક દિવાલ દેખાય છે, દિવાલની પાછળ સોસાયટી છે, એમાં અમારું ઘર છે, ત્યાં પ્રમુખ સ્વામીને કહો અહીંયા બેઠા બેઠા ત્યાં દ્રષ્ટિ કરે. ધર્મચંદ સ્વામી આ ચિઠ્ઠી કાઢી બાપાને આપી અને સ્વામી કે આપણે પધરામણી જઈએ. પધરામણીની ક્વોલિટી શું? પ્રમુખ સ્વામીએ કોઈ કહે અને આગ્રહ કરે અને ઘરે જાય એ વાત તો જુદી, કીધા વગર ઘરે જાય એવા લાખો ઘરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કેવળ આધ્યાત્મિકતા કહેતા કે ભાવ પૂરો કરવા માટે પ્રમુખ સ્વામી ગયા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બદલપુરમાં બેઠા હતા, સામાન્ય ગામડું, અને તે વખતે બદલપુરના કાર્યકર હતા અને છત્રસિંહ કરીને એક શિક્ષક પેલા કાર્યકર જોડે વાર્તાલાપ કરતા હતા કે મારી એક ઈચ્છા છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારા ખેતરમાં આવે તો કેવું. એટલે પેલા કાર્યકર થોડાક ઉગ્ર થઈ ગયા અને કીધું કે ભાઈ લોકોના ઘરની પધરામણી પતી નથી અને તું ખેતરની વાત કરે છે, તું ખેતરમાં રહે છે, ખેતરમાં ખાલી તારે તો કામ કરીને તું તો ઘરે આવે છે, ખેતરમાં મંદિર છે, ખેતરમાં એવું છે શું તો તારા ખેતરમાં આવે. એટલે કાર્યકર ઊંચા સાદે પેલા છત્રસિંહને કહેતા હશે. છત્રસિંહ પણ માની ગયા કે બરાબર છે, ઘરે હોય તો બરાબર, પણ ખેતરમાં શું જરૂર છે. પ્રમુખ સ્વામી પત્ર લેખન કરતા હતા અને છત્રસિંહ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામીને પગે લાગવા આવ્યા એમણે તો પ્રમુખ સ્વામીને કહ્યું જ નથી. સ્વામી કહે તું તારા ખેતરે જઈને ઊભો રહે, હું ટૂંક સમયમાં આવું છું. અને પછી સ્વામીએ પત્ર લેખન પૂરું કર્યું. 9 વાગે સવારના સ્વામી કે ચાલો આપણે નીકળીએ પધરામણી, એમ કરીને છત્રસિંહના ખેતરે ગયા. ખેતરે તો ગયા પણ એની બાજુમાં બીજું ખેતર, એની બાજુમાં ત્રીજું, ચોથું. 9 વાગ્યાથી શરૂ કર્યું કે સાંજના 4:30 વાગ્યા સુધી સ્વામી બદલપુરથી છેક ધુવારન પહોંચ્યા ત્યાં સુધી ખેતર ટુ ખેતર, પધરામણી ટુ પધરામણી ચાલુ જ રહી. એક હરિભક્તનો ભાવ પૂરો કરવા માટે આખો દિવસ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પધરામણી કરી શકે છે. બીજી પણ વાત આપણને વારંવાર સાંભળવા મળશે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા અને જવાબ આપ્યા છે. ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ. અત્યારે આપણે એ યુગની અંદર રહીએ છીએ કે કોઈ પત્ર વારંવાર લખે તો 2 વાક્યમાં જવાબ આપીએ. મેસેજનો યુગ આવી ગયો છે કે શબ્દ પણ અર્ધકચરા લખીએ અને પેલો ભાવાર્થ સમજી જાય. ઇમોજી મોકલાવીને આપણી ભાવના આપણે રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. વિચાર તો કરો, પ્રમુખ સ્વામીએ રૂબરૂ વાંચ્યા, રૂબરૂ લખ્યા. એક પણ પત્ર પ્રમુખ સ્વામીના નજર નીચેથી પસાર થયો નથી કે જે એમણે જવાબ આપ્યો ના હોય. આ પ્રસંગ તો સૌથી વધુ આશ્ચર્ય કરાવે એવો છે કે 2010ની સાલની અંદર અમે અટલાદરા હતા અને ધર્મચરણ સ્વામીની જે રૂમ, એ ત્યાં રૂમ અગાડીએ અમે ઉપલા ખાના બધા ખાલી કરતા હતા અને સાફ સફાઈ કરતા હતા. એમાંથી એક પત્રનો આખો બંડલ પડ્યું છે અને બંડલની અંદર એક નાનું એન્વલપ હતું. એ એન્વલપ ખુલ્લું જ હતું એટલે ખોલીને મેં એમાં પત્ર વાંચ્યો. એમાં એક મુસલમાન યુવાનનો પત્ર હતો જેનું નામ મોદન મહમ્મદ. અને એ પત્ર હું આપની આગળ પણ એનો સારાંશ વાંચું છું જેથી આપને ખ્યાલ આવે કે 1992માં પત્ર લખેલો અને અમને મળે છે 2010, 18 વર્ષ પછી. અને એ પત્રમાં એવું લખેલું કે 92ની સાલમાં જ્યારે યોગી શતાબ્દીનો ઉત્સવ ગાંધીનગર હતો અને એમાં આ યુવાન ત્યાં દર્શન કરવા આવ્યો હતો અને એને કંઈક સમાચાર મળ્યા કે બાપાની તબિયત તે વખતે નરમ થઈ હતી.
એ પત્રનો ભાવના એ શું લખે છે કે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, લાખ લાખ અમારા વંદન કબૂલ કરશો. ગઈકાલે જ્યારે મને એવા સમાચાર મળ્યા કે આપની તબિયત સારી નથી અને ડૉક્ટરોએ આપને 18 કલાક આરામ કરવાની સલાહ આપેલ છે, આ સમાચાર સાચા હોય કે ખોટા તેની મને ખબર નથી, પરંતુ આ સમાચારથી મારું હૃદય હચમચી ગયું છે. કેમ? એ આગળ લખે છે, એક ગરીબ મુસ્લિમ યુવાન આપને એવું કશું નથી આપી શકતો કે જે આપની પાસે ન હોય, પરંતુ ભગવાન અલ્લાહ ખુદા પાસે 2 હાથ ઊંચા કરી તમારી તંદુરસ્તી માટે મારી બાકીની ઉંમર આપને મળે એવી દુઆ કરું છું, જેથી આપની બાકીની જિંદગીમાં કરોડો મારા જેવા યુવાનોને જે ખોટા રસ્તે જઈ રહ્યા હોય તેઓને સાચો રસ્તો અને પ્રેરણા મળે. પછી આ યુવાન લખે છે કે આ સમાચારથી મારી માનસિક સ્થિતિને ઘણી અસર થઈ છે, જેથી સાચા સમાચાર જણાવવાની ઈચ્છા છે. બીજું કે મારી આપના આશીર્વાદ લેવાની ઈચ્છા છે, જેના માટે હું 2, 5 કે 20 વર્ષ પણ રાહ જોવા તૈયાર છું. આ પત્ર આ યુવાને જે પ્રમુખ સ્વામીને 1992માં લખેલો. એટલે મને આશ્ચર્ય થયું કે આ પત્રનો જવાબ બાપાએ લખ્યો શું હશે. એટલે તરત જ હું એ પત્ર લઈ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે ગયો અને આખો આ પત્ર મેં પ્રમુખ સ્વામી જ્યારે બપોરે ભોજન લેતા ત્યારે વાંચ્યો. અને તે વખતે મેં કીધું કે બાપા, આ પત્રનો આપની પાસે આવ્યો, આપને ખ્યાલ છે 18 વર્ષ પહેલાનો પત્ર, જે વ્યક્તિએ 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા છે અને જવાબ આપ્યા છે. સાંઈ કે ના સાંઈ કે આવો કોઈ પત્ર મને યાદ નથી આવતો. સાંઈ કે ઊંડા ઉતરો. પછી અમે નારાયણ મુનિ સ્વામીને મેં ફોન કર્યો કે આવો પત્ર કંઈક ધર્મચંદ સ્વામી આપ્યો હતો. તો નારાયણ મુનિ કે મને ખ્યાલ નથી આવતો. ધર્મચંદ સ્વામી કે કદાચ મારે રહી ગયો હશે. પછી પ્રમુખ સ્વામીએ કીધું કે આ યુવાનને શોધો. આફ્ટર 18 years જ્યારે શોધતા શોધતા આપણને ખબર પડી, કારણ કે એનું એડ્રેસ હતું ગાંધીનગર અને એના જે પિતાશ્રી એ કોઈક એનું પાછું એલોટમેન્ટ જે એડ્રેસ હોય તો કોઈક પ્યુનના ક્વાર્ટર્સ હોય ત્યાં રહેતા હતા. એટલે સ્વામીએ 2 યુવકો આપણે નીતિન છનિયારા અને જાગૃતને સોંપ્યું. એ લોકોએ મહેનત કરીને આખી જે પેલું કેટેલોગ હોય એની અંદર જોયું કે આ ભાઈ ક્યાં છે, ત્યાંથી એ બીજે ગયા, ત્રીજે ગયા, બધી જ મહેનત કરીને શોધ્યું. અને જે વખતે આ મોદન મહમ્મદ, કારણ કે 18 વર્ષ થઈ ગયા હતા એના, તો યુવાન પછી એના લગ્ન થઈ ગયા હતા, દીકરા દીકરી પણ થઈ ગયા હતા. જ્યારે એમનું બારણું ખખડાવ્યું અને જ્યારે મોદન મહમ્મદે બારણું ખોલ્યું ગાંધીનગરમાં અને જ્યારે આ યુવાને પૂછ્યું કે તમારું નામ મોદન મહમ્મદ, અને માથા ઉપર મસ્તક ઉપર તિલક ચાંદલો જોઈને એમને કીધું કે તમે પ્રમુખ સ્વામીએ તમને મોકલ્યા છે. તો પેલા કીધું હા. એ કે બસ હું રોજ પ્રાર્થના કરતો હતો કે પ્રમુખ સ્વામી જો સાચા સંત હોય તો મને એકવાર બોલાવશે. એ કે પ્રમુખ સ્વામીએ જ મોકલ્યા છે કે તમે પ્રમુખ સ્વામીના દર્શન કરવા આવો. ગાંધીનગરમાં એ સહકુટુંબ એ દર્શન કરવા સ્વામીશ્રીના આવ્યા અને ત્યારે એણે પ્રમુખ સ્વામીને કીધું કે મારી શ્રદ્ધા સાચી હતી, આપ સાચા સંત છો, આપ ખુદાના સંત છો, જેથી કરીને હું તમારી પાસે આવ્યો. બસ મને બીજું કશું જોઈતું નથી, મને આશીર્વાદ આપો. હવે આ પ્રસંગ તમને લાગે કે કેવી રીતના બન્યું હશે, પણ ઊંડી આધ્યાત્મિકતા છે. હરુભાઈ મહેતાની બહુ જ મોટા બિઝનેસમેન, પોતે સિંધી, સત્સંગી નહીં પણ પ્રમુખ સ્વામી માટે ભાવ, એ પોતાના પૌત્રને લઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે 2008ની સાલમાં આવ્યા. અને પેલો તો નાનો બાળક હતો અને એના દાદાએ એને કહ્યું હતું આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે જઈએ છીએ, એ દિવ્ય છે, ભગવાનની નજીકના સંત છે, એટલે તું જે માંગીશ તને મળશે, પણ તું વ્યવસ્થિત માંગજે. તે વખતે આ બાળક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે આંખો બંધ કરી હાથ જોડીને કીધું કે સ્વામી, અંગ્રેજીમાં બોલતો હતો કે સ્વામી, પહેલું તો મારા પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ આવે, બીજું મારા દાદાની તબિયત સારી રહે, અને ત્રીજું મારી માતાએ કહ્યું છે કે હું એક સારો મનુષ્ય બનું. આ 3 વાત એને માંગી સહજ ભાષામાં.
પછી એને લાગ્યું કે બસ હવે મારી માંગણી પતી ગઈ ને પ્રમુખ સ્વામી પણ જતા રહેશે અને હું પણ હવે જતો રહું. અને આંખો ખોલી તો બાપા ત્યાં જ હતા. સ્વામી કીધું કે તારે આ પૂરું કરવું હોય તો સ્વામી કે 2 શરત છે, 2 કન્ડિશન છે. પેલાને આશ્ચર્ય થયું કે આ કઈ કન્ડિશન? સ્વામી કે તારે રોજ 5 માળા કરવાની, અને બીજું સ્વામી કે તારે વેજીટેરિયન રહેવાનું. આ બાળકને ખબર જ નથી કે વેજીટેરિયન શું છે. એટલે એના દાદાને પછી પૂછ્યું કે દાદા વેજીટેરિયન એટલે શું? એ કે તું મીઠ ખાય છે, ઈંડા ખાય છે, બધું ખાય છે. આખા કુટુંબમાં છૂટ હતી કે કશું નહીં ખાવાનું, એવું પ્રમુખ સ્વામીએ કહ્યું છે. જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી એનો અંતિમ શ્વાસ લીધો 2016માં, ત્યારે આ અવિનાશ કરીને બાળકે જાહેરમાં વાત કરી કે એ વખતે પ્રમુખ સ્વામીએ મને કીધું હતું કે તું વેજીટેરિયન રહેજે અને 5 માળા કરજે. કોણ જાણે કેમ હું આજ દિન સુધી 5 માળા કરું છું અને મેં આજ દિન સુધી ઈંડું કે મીટ મારા જીભ ઉપર મૂક્યું નથી. એમના શબ્દમાં કેવી તાકાત હતી. મારી પાસે સમજવાની શક્તિ નથી, છતાં પણ પ્રમુખ સ્વામીને મને સુધારવાની તાકાત હતી. અત્યારે હી ઇઝ થેન્કફુલ. એક નાની મોટી મુલાકાત પણ પ્રમુખ સ્વામીની કોઈ ભૂલી શકતું નથી. એવા લાખો માણસો અત્યારે આ પૃથ્વી પર છે. મુલાકાત ઉપરાંત પણ જે પહોંચી ન શકે એ પત્ર કાં ટેલિફોન દ્વારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે વાત કરવાની, એમનો અવાજ સાંભળવાનો, એમનો મર્મ સમજવાનો કેટલી તાકાત હતી. એક વખત સારંગપુરની અંદર ત્યારે સ્વામીશ્રી ખૂબ બીમાર હતા અને છેલ્લા વર્ષોની આ વાત છે. આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ફોન હતો અને મને કહ્યું કે આપણે પ્રમુખ સ્વામી જોડે વાત થશે. હું ફોન લઈને ગયો ત્યારે સ્વામી આરામમાં. તમે કહ્યું સાહેબ આપણે કલાક પછી વાત થઈ શકે, હું પ્રયત્ન કરું છું. કલાક પછી પાછો સંદેશો હતો ત્યારે સ્વામી આરામમાં હતા. સાંજના સમયે ફરીવાર પણ પ્રમુખ સ્વામી એટલા બીમાર હતા કે આરામમાં હતા. તે વખતે સાહેબે મને કીધું, 2 બાજુનો ભાવ સમજવા જેવો છે. તેમણે મને કીધું કે ભઈલા તું પ્રમુખ સ્વામીના મુખારવિંદ આગળ ફોન લઈ જા અને એમનો શ્વાસોશ્વાસ હું સાંભળીશ તો પણ મને શાંતિ થશે. અવાજમાં તો તાકાત હતી, શબ્દમાં પણ તાકાત હતી, પણ પ્રમુખ સ્વામીનો શ્વાસોશ્વાસ પણ એવો હતો કે સૌ કોઈને હૂંફ અને શાંતિ આપતા. જ્યારથી આ પૃથ્વી થઈ અને જ્યારથી આ સૃષ્ટિ થઈ ત્યારથી પહેલેથી ભગવાન છે ને છે. તો ભગવાનની રૂએ આ અક્ષબ્રહ્મના અવતાર સમા ગુણાતીત સંત એ છે ને છે. આપણે એની જેટલી સ્મૃતિ કરશું, જેટલી યાદો રાખશું, તેથી આપણા જીવનનું પરિવર્તન થાય અને આપણે ભગવાનની નજીક પહોંચી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના.